सतगुरु जी की अपार रहमत बख्शिश साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ है। पावन बाणी दे कीर्तन आप संगतां ने सुने हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चार साहिबजादे माता गुजर कौर जी और चमकौर साहब दे ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ और जिन्ने भी सिख आनंदगढ़ का किला छड्डण तो जो चमकौर साहब तक शहीद हुए ने उन्हां सारियां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ याद ਨੂੰ समर्पित असीं इन्हां दीवानां दे अंदर विचार करनी है। और सतगुरु जी ने बख्शिश की है, इस समा सानू बख्शिया है। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इतिहास के कई पक्ष तुसी जानते भी हो, समझते भी हो और लगभग वार वार सानू सुनने नूं भी मिल जाता है। फिर भी असी इस करके दोहराते हाँ क्योंकि सतगुरु की बाणी का वचन है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, कि बाबियां दे कीते हुए जिहड़े कारनामे हुंदे ने ना, वो आउण वाली पीढ़ी नूं, आउण वाली जिहड़ी जनरेशन हुंदी है उन्हां नूं पुत्रां तो सपुत्र बना दिंदी है। जदों उन्हां नूं पता होवे ना भी साडे वड्डे किहो जे कारनामे, किहो जे बहादरी दे काम इस दुनिया दे विच करके गए ने, ते वो अपने आप ही उस रस्ते दे उत्ते चल पैंदे ने। हजूर का बचन बाबाणियां कहानियां, बाबियां दियां कीतियां होइयां कहानियां पुत सपुत करेन, पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदियां ने। इस करके इतिहास नूं वार वार वाचना, वार वार कहना, वार वार बोलना, समझना जरूरी हो जाता है। और इन्हां दिनां दे विच खास करके इस करके जरूरी हो जाता है साडे लई क्योंकि असी इन्हां दिनां नूं जिन्ना जी सकते हैं उन्ना जी लीए। ये दिन सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नेड़े करन दे विच बड़ी मदद करते हैं। और वेखो जिथों असी गल शुरू करते हैं, तुसी किसी भी लिखत नूं पढ़ोगे तो इस तो इलावा तुसी लगभग सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट वेखोगे तो सारिया चीज़ों के विचों ये गल तुहानूं कॉमन नज़र आएगी भी उहदे विच ये गल है भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर छड्डिया। आनंदपुर शहर का नाम है, जिहड़े किले नूं छड्डिया उस किले का नाम आनंदगढ़ है। आनंदपुर साहब के अंदर होर भी किले ने जिन्हां दा जिक्र असी इतिहास दे विच पढ़ते हाँ। होलगढ़ है, लोहगढ़ है, फतेहगढ़ है, तारागढ़ है। इस तरह आनंदगढ़ किले का नाम है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आनंदपुर साहब दर्शनां ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ तो आप जी ਨੂੰ उस किले के दर्शन हो जाएंगे। एक गल असी ये पढ़ते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर का किला छड्ड दिता। असी उस चीज़ नूं समझण की कोशिश करनी है पहला भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इस आनंदपुर नूं घेरा पिया क्यों, तो फिर जे घेरा पिया होया है तो ये घेरा इन्ना लंबा समा क्यों चलिया है। लगभग मई तो ये घेरा शुरू होंदा है। मई नूं 1705 मई 1705 की ये गल है। कुछ लिखतां इस गल का हवाला दिंदियां ने पहला कि 1704 दे विच ये घटना वापरी है। जिन्ना पहला लगभग बोलिया जाता रहा है वो 1704 नूं ही मनते हैं भी 1704 की ही ये घटना हुई है। पर जे असी गुरु की साखियां का हवाला लईए जां इस तो इलावा भट्ट बहियां का हवाला लईए
ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 1705 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਈ ਨਿਕਲਦਾ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਅਗਸਤ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਠਾਉ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਵਤਨਗਾਹ ਸੈਰਗਾਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਠਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਖੌਫ ਡਰ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਨਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਾਹ ਪਾਈ ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਪੁਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਗਜਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੀਤੇ ਪੰਡਿਤ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ 8-8 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, 10-10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, 15 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ,
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਗ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਫਨਾਉਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਛਕ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਇਹਨੇ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੋਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਦ ਮਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਤਰਿਆ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕਿਹਦਾ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1705 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 9-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਇਹ 10,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਅ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਬਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਅੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਫਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖਰ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਦੀ ਫੜਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1700 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦਾ।
ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਸੌਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 1-2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੈਦ ਖਾਨ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਇਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸੈਦ ਬੇਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਦ ਬੇਗ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਤੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।